اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے. کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ان جنگوں کی کوئی بیس تھی, یہ مسلمانوں لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہے؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں, ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں, ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں, اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی, تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے, آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں, اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں, یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے, تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں, پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا, اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا, ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا, ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری, آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے بھائی, وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد, ابا کا نہیں پتا, چچا کا نہیں پتا, ماموں کا نہیں, تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا, آدمی بڑا پڑھا لکھا کھاتا پیتا سوٹ بوٹ, لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے, ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ, ٹھیک ہے نا. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے, اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں آج, تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ کراچی کے ایک علاقے میں بڑے دہشت گرد تھے, تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا کچھ میرے پاس نوٹوں کی گڈی تھی تو میں چھپا کے جا رہا تھا, تو ان دہشت گردوں نے دیکھ کے مجھے بلایا کہ چھپا کیوں رہا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی چھین لے گا. کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں چھینے گا, چل جائے یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی اتھارٹی صرف ہمارے پاس ہے, تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب چھیننا ہوگا تو ہم چھین لیں گے. تمیز سے گزرو. اب کہنے کو تو بڑا امن ہے, کہنے کو کیا ہے, اس علاقے میں جتنا امن ہے یہاں اتنا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا امن ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ کنٹرول کس کا ہے؟ بدماشوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دنیا کے کنٹری ایسے ہیں جہاں بہت امن ہے, اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنے اندر امن رکھتی ہے, دنیا میں امن پیدا نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو, اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان,
खुद उनके गोरे लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाल में बैठ के खाते, कोई लड़ाई नहीं, मंदिर भी महफूज, मस्जिदें भी महफूज। जब बर्रे सगीर में और आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा सरकारी खजानों को गिनवाना शुरू किया, जो सोने की अशरफियां थी, सरकारी सतह पे गिनना शुरू हुआ है, लेकिन वो गिनने से आजिज आ गए। उन्होंने कहा छोड़ दो ऐसे ही, इतना हिंदुस्तान दौलतमंद था। हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज थे, लंदन के लोग वो अपने मुल्कों में नहीं आने देते थे कि इंडिया के बहरी जहाज देखकर हमारे बहरी जहाज फिर दुनिया में कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। ये तो आज लोग मुसलमानों के जवाल को देख के कहते हैं, ऐसा लगता है ये हमें, जैसे हम अपनी दादी को जब देखते थे ना, बूढ़ी थी, तो हमारी दादी 80-85 साल की थी, हमें बताती थी बेटा हम तो ऐसे दरख्तों पे चढ़ा करते थे, दीवारों पे ऐसे दौड़ते थे। मैं हैरान, हम तो बच्चे थे, हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है यार, क्योंकि हमने तो उनको बुढ़ापा देखा। हम बचपन में समझते थे ये हमेशा से इसी तरह ही है, ये पैदा ही इसी तरह हुई है। मेरा यही कॉन्सेप्ट था बूढ़ों के बारे में, ये ऐसे ही होते हैं, ये रेडीमेड है। ये बूढ़े जो है ना, ये रेडीमेड इसी तरह होते हैं, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि यार अगर ये ऐसे तो कल हम भी ऐसे हो जाएंगे। हम तो बड़े मुतहर्रिक थे, हर वक्त भागम दौड़म, वो खेल, ये पबजी तो थे नहीं उस वक्त। हम लोग मारम पीटी खेल रहे हैं, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं, और सारे भाग, पिट्टू अब खेल रहे हैं, उठा के मारा, वो भागे, फिर वो जोड़ रहा है, यूं करके सुझा रहा है, बैठा कभी यार लग गई, ओ ऐसी की तैसी। तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम कल ऐसे हो जाएंगे। तो हम ये समझता था हमेशा से ही ऐसी है हमारी दादी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो आज मुसलमानों का जो जवाल है ना, जिसका सबब वो लोग बने हैं, नचोड़ के ले गए पूरा हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस जवाल का जो सबब है, तो आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान हमेशा से ऐसे ही है। तभी तो मैं कहता हूं उर्तुगुल ड्रामे को मैं क्यों हराम नहीं कहता, हलाल भी नहीं कहता, मैं अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाता ही नहीं। मुसलमानों की एक हिस्ट्री दिखाई जा रही है, भाई हमेशा से ऐसे नहीं है। हमारा खिलाफत उस्मानिया, आपको पता है रशिया से पहले सुपर पावर कौन था? बरतानिया था, और बरतानिया से पहले कौन था? खिलाफत उस्मानिया थी। खिलाफत उस्मानिया सुपर पावर थी। उस वक्त इसराइल की ये मजाल नहीं थी कि उसने खलीफा से ये कहा था कि मुझे फिलिस्तीन की थोड़ी सी जमीन चाहिए, उसने कहा शॉपर में मिट्टी डाल के ले जाने की भी इजाजत नहीं है। तो बगावतें हुई हैं और यानी साजिशें हुई हैं, बगावत के बजाय साजिशें हुई हैं। मैं नहीं कह रहा मुसलमान धुले हुए हैं, इनकी अपनी भी गलतियां होंगी। तभी तो कुरान कहता है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों से जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना, जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है, मुसलमान लग गए थे रूहानियत में, असबाब और वसाइल को पसे पुश डाल दिया था। वो असबाब और वसाइल जिसका इनको कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया था। वजीफों में बहरी बेड़ा आ रहा है तो उसमें बुखारी का खत्म होना चाहिए बरकत के लिए, और इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी जो करने के काम है। भाई तुम्हारा प्रेस जब इजाद होने की बात आई, यूरोप ने प्रेस इजाद किया, उनकी किताबें लाखों की तादाद में धड़ाधड़ छप के मार्केट में आ जाती, और इनके कातिब बैठ के लिटरेचर लिख रहे होते थे कि प्रेस में जब जाएंगी तो अदब के खिलाफ हो जाएगा, अदब के खिलाफ होगा तो फिर अदब में कर लो फिर बैठ के। ओ भाई अभी मीडिया में मुकाबला हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बहुत से लोग कहते हैं कि उलमा को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, इससे शोबाजी। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, देखो उलमा जो यूट्यूब पे आ रहे हैं कैसी शोबाजी में कुर्ते मुर्ते पहन के, इससे शोबाजी फैल रही है, इससे किरण नास को इंटरव्यू देने की नौबत आ रही है, ऐसे खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बैठे रहो बंद कमरे के अंदर मेरे भाई, फिर कर लो। गोरा क्या कर रहा है, बातिल फिरके क्या कर रहे हैं, वो अपने 5 मिनट के क्लिप को चंद लम्हों में मिलियंस लोगों को सुना देते हैं, और आप उसका जवाब रिकॉर्ड करा के 5 आदमियों को समझा रहे, और उनको बोलो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे 5 को ये ट्रांसफर कर दे। 100 साल के बाद वो 50 आदमियों तक वो बात पहुंचेगी और पता ही नहीं चलेगा कि वो बात असल में ठीक है। तो जो हशर अभी वीडियो कैमरे के साथ हो रहा है ना, वो किरण नास पे तो इतना मुझे मलामत की है। मैंने कहा भाई ना मैं उसके सामने बैठा, ना वो मेरे सामने आके बैठी। अब मीडिया हमारा तो नहीं है ना कि हम अपनी शर्तों पे रखें। अच्छा, जब जहां अपनी जरूरत होती है तो सारी चीजें, जहाज में मिस गैदरिंग होती है कि नहीं होती? अब आप पीआईए जहाज में सफर करना छोड़ दो कि आंटियों को अलग करो और जेंट्स को इधर बिठाओ। आदमी कहता है भाई इस्लामाबाद पहुंचना है
میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں, تو بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں, ابے چھوڑ بس. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی, تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا, تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائیڈ افیکٹ, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا, عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے, بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل کو انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوں, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے, لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی, کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے, گولی نہیں, بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑو تو بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا. تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے, پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے, یار یہ بعد میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا, یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کرو. ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, کراچی کا پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار, اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے, بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کو, اب نہیں کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, نام ہی بھول گیا اس کالج. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز, جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا, تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اسلام, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کی تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. تو خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ خام خا کی, میں کیوں, وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے,
जरूरी थोड़ी कोई छेड़े तो हम छिड़ भी जाएं, और अगर किसी ने छेड़ा और हम छिड़ भी गए तो हमारी अपनी मर्जी, तो कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है इससे। वो कहते हैं अंग्रेज के हाथ तो कोई एजुकेशन सिस्टम है, सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो बैठना तो दूर की बात, इकट्ठे सो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो, तो हमें क्या नुकसान हुआ। अभी ये मसले बने हुए हैं। आप ऐसे कल्चर में जाके बोलो कि सारी आंटियां दुपट्टे ले लें, बुरके ले लें, फिर मैं बात करूंगा, वो कहेंगे अरे ये बुरके लेने ही थे, हमने दुपट्टे लेने ही थे, तो मोहतरम आपको बुलाने की जरूरत क्या थी, फिर तो आप हमारा खवातीन में बयान रखवाएं, फिर नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। तो भाई इसी डॉक्टर जाकिर नाइक के यहां तो सब बैठे हुए होते हैं ना, तो अगर मैं समा टीवी वालों को बोल देता नहीं जी आंटी को नहीं, वो कहते भाई फिर नहीं दो इंटरव्यू, हम तो चाह रहे हैं आपका इंटरव्यू लें लेकिन आपकी शर्तों पे नहीं हो सकता। तो मेरा जो मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच गया, वो मैसेज नहीं पहुंचता। दुपट्टे की बात में फिर किसी और टाइम पे कर लूंगा, भाई ये गलत है। उलमा के सामने जब बैठो तो प्रॉपर ड्रेस में बैठो। तो देखो जब कोई काम करना ही नहीं है ना दुनिया में, तो फिर तो बातें करने की बहुत सारी चीजें आपके पास, बातें करते रहो बैठ के। क्या करते रहो बैठ के? देखो एक आदमी जब कंपनी में जॉब करता है, उसको पता है मैं इस कंपनी में रहना चाहता हूं, मेरी यहां से तनख्वाह वाबस्ता है, तो बॉस उल्टी सीधी भी बातें करेगा, ये घुमा फिरा के या तो तावील करेगा या बोलेगा कोई बात नहीं बर्दाश्त करो, यही करेगा ना। क्यों? उसको पता है भाई ये मैंने यहीं रहना है, यहीं से मेरी रोजी वाबस्ता है, इन्होंने मुझे निकाल दिया तो मेरा तो दाल पानी बंद हो जाएगा। वो अपनी जरूरत महसूस करता है, लिहाजा कंपनी में हर बुराई क्या कर रहा होता है? बर्दाश्त। लेकिन जब उसको निकाल दो फिर देखो सुबह शाम, अबे क्योंकि अब करना तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, ये यूं है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। मैंने बाज लोगों को देखा, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो एमटीजे है ना वो बनाया ना, तो अबे ये ऐसे, अबे ये ऐसे, इनको अच्छी जॉब मिल गई वहां पे। जिस दिन से जॉब मिली है, जबरदस्त यार, मौलाना तारिक जमील साहब जबरदस्त यार, बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है, ये सच्ची मुच्ची का वाकया बता रहा हूं यार, बेहतरीन हो गया यार। मौलाना पहले भी यही कह रहे थे, भाई ये मैंने अपने लिए नहीं किया, मैं पहले ही लैंडलॉर्ड हूं, अल्लाह ने मुझे बड़ा पैसा दिया है, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? मदरसों के लिए कर रहा हूं। ये सारी वक़फ़ है किसके लिए? मदरसों के लिए। नहीं, जब आपको जॉब मिल गई, आपको जो तनख्वाह मिल रही है वक़फ़ नहीं है तो आप मजे उड़ा रहे हो। अब बिल्कुल क्या हो गया? तो इसलिए जो आदमी अमल में नहीं होता ना, जो लिंक में नहीं होता, जो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा होता, उसके पास बातें आपको होलसेल के हिसाब से मिलेंगी। लेकिन मेरे भाई जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा होगा, वो यहां से भी मामला, वो कुछ गलत चीजें भी बर्दाश्त कर रहा होगा, वो कुछ उल्टे सीधे काम भी कर रहा होगा। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ उल्टे कर रहे होते हैं इसलिए कि उल्टे काम करने का उनको शौक होता है, कुछ उल्टे इसलिए कर रहे होते हैं कि उस उल्टा करने से उससे ज्यादा उल्टी चीजें सीधी हो रही होती हैं। समझ में आ रही है बात? और ज्यादा उल्टी चीजें क्या हो रही होती है, उससे सीधी हो रही हो। जैसे आप अपने बच्चे को कड़वा सिरप पिला रहे हो, वो मुंह बना रहे, वो चीख रहा है, आप चीखने देते हो, आप कहते हो ये चीख बर्दाश्त हो जाएगी लेकिन इसकी बीमारी बिलाखिर ठीक हो जाएगी। तो दुनिया में कभी भी जो आदमी सख्त मिजाज होता है ना, जिसकी तबीयत में लचक ना हो, वो दुनिया में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। जो चाहते हैं ना, ये जो मैंने एक वाकया सुनाया था कि मैं जहाज में जा रहा था, एक साहब मेरे पास आके बैठ गए, बड़े वो कोई टीवी के कोई बड़े मशहूर अदाकार भी थे, अब उनको नहीं पता चलेगा, पुरानी बात हो गई। पहले मैं थोड़ा ये नहीं बता रहा था टीवी के अदाकार थे, मैंने वैसे ही बता दिया था ताकि वो ये ना कहेंगे मेरे बारे में मुफ्ती साहब ने कहा। बड़े अदाकार थे, तो मुझे एक दिन कहने, वो जहाज में ना मेरे से गपशप हो गई। जब बचपन में हमने उनको देखा हुआ था तो मैं तो पहचान नहीं रहा था, वो तो काफी एजड हो गए, तो उन्होंने मुझे वो नहीं 50-50 में वो जो, मैंने कहा बड़े अच्छा हुई। तो मुझे वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, मैं गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब चूंकि मेरी उनसे बेतकल्लुफी नहीं थी, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं इनसे कहूं आप फिर नाकाबिले बर्दाश्त आदमी हैं, किसी के लिए आपको बर्दाश्त करना मुमकिन, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता ना, उसको दुनिया में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि दुनिया में 100% सही कहीं भी नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इस चक्कर में कि यार या तो हमें तपड़ नहीं है इसको सही करने का, या ये कि इसको बर्दाश्त ना किया तो इससे ज्यादा गलत हो जाएगा। अब अब्बा सिगरेट पी रहे हैं बैठ के, पिए जा रहे हैं, फूक रहे हैं, गलत हो रहा है ना, सेहत भी खराब होगी अब्बा की। लेकिन आप क्या करोगे, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, उसके बाद छोड़ दोगे, यार मैं इनका बाप नहीं हूं।
आपने अब्बा को कहा, सिगरेट हाथ से लेके फेंक दी कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये क्या हो रहा है? तो अब्बा चर्च ले आएंगे अगले दिन, बोलेंगे रोक के दिखा, मैं तेरा बाप हूं तू मेरा बाप, और तू भी पी, वरना जायदाद से आग करता हूं मैं तुझे। तो बड़े को तो यही होता है। ऐसा आदमी घरेलू जिंदगी में नाकाम है, क्योंकि भाई बीवी में भी कुछ आड़ी तिरछी होती है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी, बीवियों की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, औलाद की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ साले भी उल्टे सीधे होते हैं, पता नहीं क्या मूड था, मुझे कह रहा था ये, पता नहीं तुम्हें तो नहीं कह रहा था ये, मुझे कह रहा था, मतलब पूछ रहा होता है आदमी इसका, ये तुम्हें कह रहा है या मुझे कह रहा है? मुझे कह रहा है तो बहुत गलत कह रहा है। तो आदमी कहता है चलो पूछो ही नहीं किसको कह रहा है, फर्ज कर लो कि ये उसको कह रहे हैं निकल लिया वहां से बर्दाश्त। वही लतीफा सुनाता हूं ना मैं अक्सर, एक ताकतवर आदमी जा रहा था, उसको शो मारने का शौक था, उसके साथ एक कहीं दुबला सा आदमी गुजरा, इस मोटे ताकतवर ने उसको धक्का देके ना गिरा दिया, ऐसे ही बस, क्या कर लेगा। अब ये दुबला जब गिरा है, गलत बात हुई ना इसके साथ, क्या क्या, इसको बड़ा गुस्सा आया। अब इसने जब सामने देखा कि यार ये तो इतना पावरफुल है, तो इसने कहा बेटा अगर मैंने बर्दाश्त नहीं किया ना तो एक और धक्का देगा ये, जितनी जिल्लत अभी हुई है इतनी ही और होगी, कंप्रोमाइज करना चाहिए ना। तो इसने क्या किया, दिमाग के तेज होते हैं बारीक लोग, इसने बोला ये आपने मेरे साथ मजाक किया है या संजीदगी से धक्का दिया है? इसका ख्याल था ये कहेगा मैं मजाक कर रहा था, जाहिर है ऐसे मौके पे लोग क्या कर रहे होते हैं, मजाक। तो जब ये कहेगा मैं मजाक कर रहा था तो मैं हंसूंगा, अरे अच्छा मजाक कर, निकल जाऊंगा, इज्जत भी रह जाएगी और इंतकाम भी नहीं देना पड़ेगा। तो वो बड़ा होशियार नालायक, तो इस दुबले ने उस मोटे से पूछा कि आपने मेरे साथ मजाक किया है या आप सीरियस थे? उसने कहा सीरियस था मैं। तो इसने कहा अच्छा हो गया, वरना मैं इस किस्म के मजाक बर्दाश्त नहीं करता, ये कहा और भाग गया। तो अच्छा हो गया, वरना मैं इस किस्म के मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, भाग गया ये कह के कि दोबारा आने से पहले भाग। इज्जत भी रह गई, अकलमंद था, क्योंकि अभी भी बेइज्जती हुई है, लेकिन भाई अगर बर्दाश्त ना करते तो इससे ज्यादा बेइज्जती होती, इससे ज्यादा बेइज्जती होती। तो लचकदार आदमी, लचक, हमारे नबी में कितनी लचक थी, हालांकि आप तो आपसे ज्यादा 100% सही दुनिया में अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, लेकिन साथियों की भी बर्दाश्त कर रहे हैं, है वही। राज फाश कर दिया एक सहाबी ने, हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह तआला, मुसलमानों का राज फाश कर दिया। हज़रत उमर ने हुक्म दिया गर्दन उड़ाए इनकी। पूछा भाई क्यों फाश किया? उन्होंने वजह बयान किया, आपने फरमाया छोड़ दो, बदर में शरीक हुए, इनकी कुर्बानी है, कितना बड़ा ज़र्फ है कि नहीं है, भाई छोड़ दो। इसलिए कि अगर आप अपने साथियों की गलतियों पर इस तरह से करना शुरू कर दें, हमारे एक दफा एक आलिम जो मदरसे के मोहतमिम है, उन्होंने मुझे अपना वाकया बताया कि कुछ मदरसे के उस्ताद की शिकायत आई कि वो सही तरह पढ़ा नहीं रहे हैं। कुछ हमारे मदरसों में अल्लाह का ये बड़ा फजल है, हम जितने टीचर हमने देखे हैं, स्कूलों का माहौल भी हमने देखा है, मकसद स्कूलों की बुराई नहीं है, स्कूलों के टीचर को भी देखा है और मदरसों के भी, बहुत फर्क है दोनों की दियानतदारी में, जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारे मदरसे के जितने उस्ताद हैं इतनी जिम्मेदारी से, पाबंदी से पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं कि ये मेहनत हमने स्कूलों में नहीं देखी, कॉलेज में भी नहीं देखी। चंद असाज़ा स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी, लेकिन 100% नहीं। मदरसे में हमने 100% देखा है ये कि, और तनख्वाहें बहुत थोड़ी थोड़ी, लेकिन टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं। वजह क्या है? मोटिवेशन कहां से मिल रही है कि भाई ये सदका जारी है हमारे लिए। तो सब चीजें तनख्वाहों से थोड़ी होती हैं। तो कुछ शिकायतें आई कि आप फला को निकाल दें, फला को निकाल दें, फला को निकाल दें। उन्होंने कहा, जो मशवरा देने वाले थे ना, उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा आपको जब अपने मुलाजिमीन की शिकायत आती है फौरन निकाल देते हैं? उसने कहा नहीं निकालते तो नहीं, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इस तरह निकालते रहो बैठ। तो उन्होंने कहा आपको फैक्ट्री की तो फिक्र है, मदरसे की फिक्र नहीं है। तो ये दीन है, दीन को बचाने के लिए भाई 100% कौन दुरुस्त होगा? तो जिसकी तबीयत में, नेचर में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो दुनिया में किसी काम का बोलो नहीं। वो बच्चों पे चंगेज खान बन जाएगा, बच्चे बागी हो जाएंगे। तो वो जहाज में बैठे हुए मेरे पास गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त करता ही। अच्छा भाई नहीं करते होगे यार, आप ही कर सकते, हम तो कर लेते हैं। मैं दिल में सोच रहा था मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा, आप इतनी गलत बात कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं,
کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی, ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی بس ہم نے یہی کہا ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے اچھا لگا. تو بات کیا کر رہی تھی, یہ بات کہاں سے آئی, بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے گھر میں باؤنڈ ہو کے اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ, تو آپ کا کام بہت محدود, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, استاذ تو نہیں یوں کہہ سکتے بڑوں میں سے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آپ کام کیوں نہیں کرتے, اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے. اچھا جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کے ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں, اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں, کہاں رکھوا رہے ہیں, مدرسوں میں, جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, لڑکے بھی ہوں گے, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی نہیں, تو میرا دماغ خراب ہے, میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے. سوال اس نے کیا ہے, جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا, کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے, اس وقت تو کفر کی حکومت ہے, تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی, کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں, نہی علی المنکر میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے, مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے, لیکن آپ کیا کہیں گے, بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے, آمیزش ہو رہی ہے. تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا, لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے, جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی. بہت سے لوگ, کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی, وہ اب بھی ہے, لیکن بہت سے لوگ اب ساتھ ایک ہی کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتا چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے, آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے, فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آ گئے, بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے, فتویٰ ہے. جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا, بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا, یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں, ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں, 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے, اہل حدیث ہے بھائی. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو وہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کر دوں, بس پھر 2-4 سوال کے جواب دیتا ہوں کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے, حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو, آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے, اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے
कीड़े निकालता रहेगा। तो टेलीविजन का भी ऐसा ही है। अब जो लोग टीवी में, मिसाल के तौर पर एक न्यूज एंकर है, वो खबरें पढ़ रहा है, सारे उलमा ये कहते हैं उसकी तनख्वाह क्या है, हलाल है, क्योंकि वो ना ड्रामा बना रहे हैं ना फिल्म बना। हाँ, सरी हराम काम नहीं जायज हो जाएंगे जमाने की वजह से, क्योंकि आप कहें कि चूंकि कुफर का गलबा है तो अगर थोड़ी सी हमने पी ली तो क्या जा रहा है इसमें। मुफ्ती साहब ने कहा था चलता है, या हमने शराब बेचना शुरू कर दी, वो तो ऐन शराब तो हराम है ना। एक और या लड़कियां ही बेचना माज अल्लाह किसी ने शुरू कर दी कि शैम्पू की बोतल पे जब लड़की जा सकती है तो डायरेक्ट की भी, वो भाई उसमें असल मकसद वो शैम्पू है, डब्बा मकसद। कोई भी आपसे डब्बा खरीदने नहीं आता न तस्वीर खरीदने आता है, असल मकसद वो लिक्विड है, वो उसमें फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कंपनियां उसमें जो कुछ कर रही है वो कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब की अर्निंग का भी है, वो जो आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं वो लड़कियों को प्रोमोट करने के नहीं मिल रहे। वो भी लड़की कोई शैम्पू की बोतल लेके आ रही होगी, वहां पे बता रही होगी, तो कंपनी अपनी एडवर्टाइज को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, तो उसमें हराम की आमेजिश हो रही होती है, यानी हराम नहीं हो जाता वो। क्योंकि अगर आप इस बेस पर अगर हराम कहना शुरू कर दे, फिर ये हराम का दरवाजा इतना फैलेगा कि लोगों के लिए रिस्क कमाना मुमकिन नहीं। तो जिनका फतवे की फील्ड से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो बैठ के फौरन कह देंगे, लेकिन मुफ्ती को पता होता है भाई ये अगर हराम हुआ ना तो फिर इसका दायरा कहां है, फिर ये बहुत बड़ा दायरा है, फिर तो इस्लाम पे चलना ही मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये फर्क करना पड़ेगा, असलन जायज है, वस्फन इसमें वस्फ नाजायज होने का शामिल हो रहा है। और इसकी फिक़ह में बहुत सी मिसालें। तो ये जो न्यूज एंकर टीवी में आते हैं, इनको तनख्वाह कहां से मिलती है, न्यूज चैनल से। तो ये एडवर्टाइज के पैसे होते हैं ना, जो टीवी कमाता है। तो टीवी जब एडवर्टाइज में तो वही हो रहा है, लड़कियां भी आ रही हैं, इश्तिहार भी हो रहे हैं, लेकिन हम वहां यही फतवा देते आए हैं कि भाई टीवी में एडवर्टाइज में अगरचे बेहयाई हो रही है, लेकिन कंपनी जो टेलीविजन के चैनल को पैसे देती है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के दे रही होती है। उस प्रोडक्ट में ज्यादातर जायज चीजें होती हैं, कुछ होती है नाजायज भी। ज्यादातर क्या होती है, शैम्पू आ रहा है, साबुन आ रहा है, और यू फोन तुम ही तो हो, और क्या नाम है, और वो सब कह दो, हाथ पांव कटवा दो, टेलीनॉर के वो क्या, जब भी फोन करो ना किसी को, टेलीनॉर के 70 करोड़। मैं तो शुरू में समझा था पता नहीं क्या खबर पेश कर रहा है यार, 70 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया, क्या हो गया। आज टेलीनॉर के 70 करोड़, वो क्या है, 3 करोड़, कितने करोड़ है। तो कोई मोबाइल कंपनी का इश्तिहार आ रहा है, कोई शैम्पू का आ रहा है, कोई जनाब कोई पेप्सी का आ रहा है, तो ये चीजें फी नफ्सी ही क्या है, जायज है। इस वजह से हम कहते हैं भाई टेलीविजन की जो एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग है, वो अर्निंग बजाते खुद क्या है, जायज है। लेकिन टीवी वालों पर वाजिब है कि जो हराम की आमेजिश हो रही है, एक अंदाजे से थोड़ी रकम सदका कर दें। तो न्यूज एंकर को वो दी जा रही है। न्यूज एंकर का काम बजाते खुद क्या है, जायज है, खबरें पढ़ रहा है ना वो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, खबरें दिखा रहे हैं, बंदे मर गए, ये मर गया, उसमें भी दरमियान में लेडीज बहुत सारी गुजर रही होती हैं। बाप को चूंकि तुमने बगैर दुपट्टे के लेडीज दिखाई हैं, लिहाजा तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी वो क्या होगी, हराम। वो कहेगा भाई मैं ये बंदा दिखा रहा हूं, और अगर लेडीज भी दिखा रहा हूं तो उसका मकसद खातून को नुमाया करना नहीं है, उसके साथ कोई मसला हो गया बेचारी के साथ, ठीक है ना। मेरा मकसद उस बेहयाई को प्रोमोट करना, ये उसका डांस दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है ये खातून बेचारी लुट गई, इनके साथ डाकू इनका पर्स छीन के चले गए, जी मोहतरमा बताइए कैसे डाकू आए, कैसे गए। तो हम यहां भी उसकी अर्निंग को क्या कहेंगे, जायज। हालांकि वो बगैर दुपट्टे के तो टीवी में आना उसके लिए जायज नहीं था। हम कहेंगे मकसद मुआशरे से बुराई को खत्म करना है। इस ड्रामे और फिल्मों को हम इसलिए नाजायज कहते हैं उनकी अर्निंग को, कि वो तो बजाते खुद है ही गलत, उसकी तो जरूरत भी नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि हम कंपनी जो इश्तिहार बना रही है जिसमें औरतों का इस्तेमाल कर रही है, उसको के अमल को फिर भी नाजायज कहेंगे। भाई दुकानदार तो मजबूर है ना शैम्पू की बोतल बेचने पर, लेकिन शैम्पू की बोतल बनाने वाला वो थोड़ी मजबूर है उस पर लड़की की तस्वीर छापने पर। वो ना छापे ना, वो क्यों छाप रहा है, वो कंपनी तो मजबूर नहीं है ना, उनको बहरहाल गुनाह होगा। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त होंगी जब ये सारे चीजें किसके कंट्रोल में हो, या आपके कंट्रोल में हो। तो न्यूज एंकर की तनख्वाह को भी जायज। हाँ, ड्रामों फिल्मों में लड़कियां नाच रही हैं और जो भी बेहयाई के सीन आ रहे हैं उसमें इसलिए हम उसको नाजायज कहेंगे कि भाई आपको तनख्वाह अगरचे जायज अर्निंग से दी जा रही है, लेकिन जिस काम के एवज में दी जा रही है वो काम क्या है, वो काम नाजायज। जैसे एक आदमी से आप कहो बंदे को मार के आ जाओ, मैं तुम्हें
حلال آمدن سے دوں گا. تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے کس کے ذریعے؟ نئے نوٹوں سے. تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمہ. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائے, یہ اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے, میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا
तेल लेने, मोबाइल का कारोबार गया, बोलो। क्योंकि आपको बसा औकात यकीन होता है कि भाई ये इतना नेक आदमी नहीं है जो कंप्यूटर घर में लेके जा रहा है उस पर हज और उम्रे की डॉक्यूमेंट्री देखेगा। बहुत दफा आपको तकरीबन यकीन होता है, करीब पे यकीन होता है भाई ये फिल्में तो देखेगा इसके ऊपर, लेकिन हम यही कहेंगे भाई ये नहीं दिखा रहा, ये इसका जिम्मेदार नहीं है। ये तो बेचारा अपने बजाते खुद कंप्यूटर एक जायज चीज है, जायज में भी इस्तेमाल होती है और हराम में भी इस्तेमाल होती है, तो ये तो अपना बेचारा एक बिजनेस कर रहा है। तो जमाने की वजह से जहां गुंजाइश मिलती है, उलमा कहते हैं ये जमाना ऐसा है कि रिस्क के हलाल होने में जहां गुंजाइश का पहलू होगा उस पहलू को इस जमाने में तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों पे रिस्क का दरवाजा बंद ना हो। पहले शिद्दत थी क्योंकि लोगों के पास हलाल दरवाजे इतने ज्यादा थे कि शिद्दत इख्तियार करने से फायदा यह हो रहा था, मुआशरे में बुराई बिल्कुल जड़ से खत्म हो रही थी। अब शिद्दत इख्तियार करने में बुराई खत्म नहीं होगी, वो तो फैल चुकी है। अब जो बेचारा हलाल कमाना चाहता है उस पे हलाल के दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब यूट्यूब के आप बोल दो कि मोनेटाइजेशन हराम है, तो क्या मतलब यूट्यूब पे इश्तिहार चलना बंद हो जाएंगे? है भाई, बहुत से दीनी चैनल बंद हो जाएंगे। वो कहेंगे यार हमारी जब इससे अर्निंग ही नहीं हो रही तो हम वीडियो क्यों शेयर करें। उससे जो खैर की बात मल्टीप्लाई होके फैल रही थी वो क्या हो जाएगी, खत्म। और जो गाने और फिल्मों वाले चैनल हैं उनको तो हलाल हराम की परवाह नहीं, वो धड़ाधड़ करेंगे। बहुत से दीनी चैनल ऐसे हैं जो अर्निंग का जरिया है, जो इसलिए नहीं प्रोमोट कर रहे होते उलमा की तकरीरों को कि उलमा की तकरीर, वो कहते हैं भाई हमारी कमाई का जरिया है। तो हम कहते हैं चलो फिल्मों को प्रोमोट नहीं कर रहे, किसको प्रोमोट कर रहे हो, उलमा के बयानात। और बाकी जो डांस मास और ये इश्तिहारात इस किस्म के आ जाते हैं वो यूट्यूब पे वैसे ही इतने हैं कि उसके लिए किसी को इनके चैनल के इश्तिहार देखने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें कोई वो भी नहीं है कि आप इस मोनेटाइजेशन को बंद कर दो तो मुआशरे में खैर का इतना गलबा हो जाएगा कि यूट्यूब पे बेचारा तलाश करता रहेगा किसी लड़की का मुझे कोई चेहरा नजर आ जाए, और बेचारा शर्मिंदा होके वापस आएगा, बोलेगा हाय यूट्यूब पे तो हज उम्रे के अलावा मुझे कुछ नजर। तो अब हिकमत और मसलहत का तकाजा किया है, भाई इस पहलू को तरजीह दो, इस पहलू को नजरअंदाज करो। कोई अपने तौर पर तकवे की इंतहा को पहुंचे और कहे नहीं बिल्कुल नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। समझते हो बात को? तो ऐसे ही है जैसे हम डॉक्टर जाकिर नाइक को मशवरा देंगे लेडीज को कमरे से बाहर निकाल दो, ये सबको उधर बिठाओ, दरमियान में तंबू, क्या पता ये टिकटिकी बांध के बंदा आया मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से तौहीद सीखने आ रहा हूं और असल में आया हूं अपनी सेटिंग के चक्कर में, इम्कान तो है ना। डॉक्टर जाकिर नाइक बोलेगा अबे तू थोड़ी देर के लिए अपनी फलसफे को एक तरफ रख ले, जो दावत फैल रही है ना ये इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो छोटे फसाद को बर्दाश्त किया जाएगा बड़े फसाद से बचने के लिए। इसी वजह से मेरी एक नाकिस राय है कि इस जमाने में कम से कम जुमे की नमाज में खवातीन को मस्जिद में आने की इजाजत देनी चाहिए। वजह उसकी है कि जब फुकहा ने पाबंदी लगाई थी उस वक्त औरतें कहीं भी नहीं जाती थीं, घर से बाहर निकलने में वाकई फितने का अंदेशा था। तो बेहतर यही था कि घर में ही पड़े, क्योंकि शरीयत में औरत के मस्जिद में आने की तरगीब तो सिरे से है ही नहीं। तो भाई जब तरगीब भी नहीं तो घर में रहो। अब औरत दुनिया की हर जगह जा रही है। अब अगर आपने जुम्मे का इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बयान भी होता है, अब अगर आप पाबंदी लगाओगे ना बयान के, जुम्मे की नमाज के बहाने बहुत सी औरतें बयान सुनने आ जाएंगी। सिर्फ बयान देखो यहां अभी कितना मजमा है और जुम्मे को 10 गुना ज्यादा होता है क्योंकि नमाज है, तो जुम्मे की नमाज में एक अट्रैक्शन है। इसलिए मेरी राय यह कि भाई अब औरत को जुम्मे के दिन मस्जिद में आने देना चाहिए, क्योंकि असल हुक्म तो यही है ना इस्लाम का, वो तो एक वक्ती पाबंदी थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है कि औरत को मस्जिद में आने से मत रोको, इस कौल को हमने तावील की इसमें कि भाई फसाद जमान है। जैसे हजरत आयशा ने फरमाया कि नबी हमारे जमाने की औरतें देख लेते तो पाबंदी लगा देते, तो अम्मी आयशा ने नबी के कौल की तावील की ना कि भाई ये उस सूरत में है कि फसाद का अंदेशा ना हो। अब चूंकि फसाद का अंदेशा है तो अब पाबंदी लग सकती है। इसी बेस पे इमाम हनीफा ने भी फतवा दिया कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नबी के कौल की तावील की जा सकती है तो इमाम अबू हनीफा के कौल की तावील क्यों नहीं की जा सकती कि भाई उन्होंने रोका इसलिए था कि उस जमाने में ना आने में फसाद था। अब हम आने में फसाद था, अब हम देखेंगे कि आने में फसाद है या
نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے, لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے؟ بند.